स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवामरुतः तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु हरिः ओम्। বৈদিক মঙ্গলাচরণের পর সমবেত ভক্তিগীতি পরিবেশনা করছেন বালানন্দ ধর্মসংঘ হাওড়া শাখার মহিলা সদস্যরা। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भवसागर तारणो तारणो हे रविनन्दनो बन्धनो बन्धनो हे शरणागतो किङ्कर चित्तमोहे गुरुदेव दया करो दीनजने गुरुदेव दया करो दीनजने गुरुदेव दया करो दीनजने प्रीति कंदर तामस भास्कर रे তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর রে পর ব্রহ্ম পরাৎপর বেদবনে গুরুদেব দয়া করো দীনজনে গুরুদেব দয়া করো দীনজনে গুরুদেব দয়া করো দীনজনে মরবারণ শাসন অঙ্কুশরে নরপ্রাণ তরে হরিচাক্ষুষরে হে পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পঞ্চদণ্ড হে পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পঞ্চদণ্ড শীতের অবসাদ দূর করো করো দূর শীতের অবসাদ দূর করো করো দূর করো ভীত
भङ्गो लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीपरमात्मने नमः। द्वादशोऽध्यायः भक्तियोग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यो संसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च जः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न
शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं भक्तियोग नाम द्वादशोऽध्यायः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहृताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेमदीप्तिः भालिज्योति शिरसि च जटाजूटचूरा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ওনার যে মাতৃভক্তি সেটা আজ আদর্শ। আমরা কেউ এখন আর মাতৃভক্তি নিয়ে চিন্তা করি না, সকলে বৃদ্ধাশ্রমে মাকে রেখে আসি। পরম পূজনীয় স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজকে স্বাগত প্রদান করতে সকল কুমার নারায়ণ মহারাজ, ব্রহ্মচারী মহারাজ, সম্পাদক প্রেম মন্দির আশ্রম। আমরা এইসব জিনিস আশ্রমে গিয়ে দেখতে পেতাম। আমাদের যে সৌভাগ্য হয়েছে, ভগবান সহায়তা হয়েছে, সেই জন্য আজকে আমরা আশ্রমটাকে আমাদের এখানে তুলে ধরতে পেরেছি। এটা এখন আশ্রমের রূপ নিয়েছে। আজকের বিষয় অনন্তপূর্ণ ব্রহ্মলীন আচার্য, প্রেম মন্দির আশ্রম ঋষরা প্রতিষ্ঠাতা, প্রেমিক পুরুষ
আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের জীবনে মাতৃভক্তি, এই অবক্ষয়িত মূল্যবোধযুক্ত সমাজে বিশেষ করে আজকে অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন দেখছি, যাদের কিছু পরে একটু উচ্চ শিক্ষায় স্বীকৃতির জন্য সংবর্ধিত করা হবে। ঠিক সেই কারণে অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের, অনেক না হলেও কিছু ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দেখছি মঞ্চে আসতে। বিশেষ করে তাদের জন্য এই মহাজন, ঈশ্বরকল্প এই মহাজনের জীবন বিশেষভাবে স্মর্তব্য। কিছু বলার আগে মঞ্চে উপস্থিত বহুমান ও ভাজন পূজ্যপাদ সন্তবৃন্দের চরণে অনন্ত প্রণিপাত। যখনই প্রেম মন্দির আশ্রমে যাই, প্রতিটি ইট কাঠ পাথরে তাকে দেখতে পাই। যখনই প্রেম মন্দির আশ্রমে যাই, তার পরবর্তী প্রজন্মের যে মহাজন সাধুরা আশ্রমে এখন বিরাজ করছেন, তাদের ভোর থেকে রাত পর্যন্ত জীবন চর্যায়, সাধন কৃতিতে তাকে দেখতে পাই। আশ্রমে যে কটি পূজা হয়, আরাধনা হয়, ব্রত হয়, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম আয়োজিত হয়, তার প্রতিটি রীতিতে, নিয়মে, মন্ত্র পুষ্পাঞ্জলিতে তাকে দেখতে পাই। তার কারণ প্রেম মন্দির আশ্রমের তিনি শিল্পী, তিনি কৃতি, তিনি কর্ম। জোসেফিন ম্যাকলড স্বামী বিবেকানন্দের শরীর চলে যাবার পর লিখছেন, আমি বহুদিন, বহু বছর শুধু কেঁদে গেছিলাম। হঠাৎ একদিন এক বেলজিয়াম দার্শনিক এবং প্রাবন্ধিক মরিস মেটারলিঙ্কের একটি লাইন পেলাম, If you have been deeply influenced by anyone, prove it in your life, but not by your tears. যদি তুমি জীবনে সত্যি কারোর দ্বারা প্রাণিত হয়ে থাকো, তাহলে কান্নার মধ্যে দিয়ে নয়, জীবনের মধ্যে দিয়ে তাকে ফুটিয়ে তোলো। তারপরে ম্যাকলড স্বামীজির কাজে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করেছেন, আর কাঁদেননি। মহাজন প্রিয়জনের, গুরুদেবের শরীর চলে যাওয়ায় আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি, কিন্তু তারা কাঁদবার জন্য আমাদের উত্তরাধিকার দিয়ে যান না। তাদের বাণী, তাদের জীবন আলোকবর্তিকা রূপে আমাদের প্রচোদিত করতে থাকে। এবং আমরা অনেকে শ্রী তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের রচনা সংহারে পেয়েছি, যখন নবরাত্র উৎসব হতো দেওঘরে, 9 দিন ধরে নবরাত্র উৎসব এবং দুর্গাপূজা, যজমান হিসাবে মহারাজকে বহুবার বালানন্দ মহারাজের প্রতিনিধি হিসাবে বসতে হতো। এবং সেই কারণে পরবর্তীকালে প্রেম মন্দির আশ্রমে প্রথম উদযাপিত হয় অন্নপূর্ণা পূজা, এবং তারপরে শারদীয়া দুর্গা পূজা তিনি এত সুন্দর করে শাস্ত্রসম্মতভাবে আয়োজন করতেন। এবং ওনার কুমারী পূজা দেখবার মতো ছিল। মহারাজ লিখছেন, যারা যারা মহারাজের কুমারী পূজা দেখত, তারা দ্রবীভূত হয়ে যেতেন। কুমারীকে যেরকম আমরা দেখি, নৈবেদ্যর থালা থেকে নিজের হাতে খাইয়ে দেওয়া, জল খাইয়ে দেওয়া, রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেওয়া, এবং যখন কুমারী খাচ্ছেন, মহারাজ লিখছেন যে উনি চোখ বুঝে সেই ভাবটা আস্বাদন করতেন, এবং তারপরে সেই কুমারী মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে সেই চরণামৃত পান করতেন। আমরা ঠিক করেছি যে এই 125তম যে আবির্ভাব তিথি, সেই তিথি উপলক্ষে আমরা বিভিন্ন আমাদের যেখানে শ্রী শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ধর্মসংগ্রহ চলে, সর্বত্র এক একটা বিষয়ের উপর আলোচনা হবে। একদিন মাতৃভক্তি, কোনো জায়গায় হবে গুরু ভক্তি, কোনো জায়গায় হবে তার শাস্ত্র ভক্তি, কোনো জায়গায় হবে তার দেশভক্তি,
এরকম এক একটা বিষয়ের ওপর আমরা কারণানন্দ মহারাজের আলোচনা রাজভদ্রার জীবনকে অবলম্বন করি। আনন্দ ধর্মসংঘ হাওড়া শিবপুর শাখায় প্রথম থেকে উনি ছিলেন। তার কারণে প্রথম দিকে এখানে প্রায় যখন কেউই ছিল না তখন এনারাই সেখানে ধীরে ধীরে বীজ বপন করেছিলেন। প্রথম থেকেই সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন এতদিন ধরে কারণানন্দ ধর্মসংঘ হাওড়া শাখার তরফ থেকে। এবং গীতার জন্য যে এখানে আমরা ক্লাস করি বাবুদার বাড়িতে, এবং আছেন শ্রী অলোক প্রসাদ, প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন এবং তৎকালীন সব মহারাজের আনতেন। তখন কিন্তু কেউই ছিল না করার মতো। মাধ্যমিক শুভম মাইতি, উচ্চ মাধ্যমিক দেবব্রত চক্রবর্তী, স্কুল বিবেকানন্দ। কে এসছে পরে? বি কলেজ মডেল স্কুল স্বস্তিক সরকার। একটু আপনারা হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করুন। এখানে স্বস্তিক সরকার, একটু হাতটা তুলুন। স্বস্তিক সরকার হচ্ছে, তারপরে আত্মদীপ রায়, তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাভবন, প্রাপ্তি জানা, শিবপুর স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়, শঙ্করী দাস, শেখ আয়ান আলী, সূচনা দাস, ভবানী বালিকা বিদ্যালয়ে উপাসনা দেবনাথ গার্লস হাই স্কুল, পুরবী দাস, মাধ্যমিক 2025, উচ্চ মাধ্যমিক তৃষা রায়, বিকে পাল ইনস্টিটিউশন, মাধ্যমিক 2025, সুদীপ পুরায়। শান্তনু সেনাপতি এসছে? সৌভিক ব্যানার্জি, এখানে কি লেখা আছে? আমরা অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে জ্ঞাপন করছি যে শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অধ্যবসায়, নৈতিক মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা এবং একান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিদ্যালয় থেকে 2025-এর পরীক্ষায় যথাযোগ্য প্রথম স্থান যারা অধিকার করেছেন, আপনার এই কৃতিত্ব শুধু আপনার পরিবার নয়, আপনার বিদ্যালয় এবং সমগ্র সমাজকে গৌরবান্বিত করেছে। ঋষরা প্রেম মন্দির আশ্রমের মার্গদর্শনে শ্রী বালানন্দ ধর্মসংঘ হাওড়া শাখার পরিচালনায় আয়োজিত পবিত্র গীতা জয়ন্তী উৎসব ও পরম পূজ্যপাদ আচার্য ব্রহ্মলীন শ্রী শ্রী প্রাণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের 125তম আবির্ভাব জয়ন্তী মহোৎসব। वंशऋषिभ्यो महर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनप्रत्यगार्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् ज्योतिर्यदक्षिणामूर्ति व्यास शंकर शब्दितम। আর যেই গ্রহণ কাল পূর্ণ হয়েছে, মহারাজ নিজে আসলেন। আমরা তো মন্দিরে বসে জপ করছি, ঘন্টি বাজালেন টানে, তখন উঠলাম। আরো শিষ্য ভক্তরা অনেকে এসেছিল, তাদেরকে নিয়ে সকলকে নিয়ে গঙ্গায় গেল এবং গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে বলে সকলে গঙ্গার জল হাতে নিন। জীবনী বা আচরণের সংস্মরণ করা হয়, কেননা আমাদের
মহাভারতের যে বনপর্বে দেখবেন যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন, শ্রুতয়ো বিভিন্ন স্মৃতয়ো বিভিন্ন নৈকো মুনিজস্য মতম ন ভিন্নম ধর্মস্য তত্ত্বম নিহিতম গুহায়াম মহাজনজেন গতস্য পন্থা। বেদের মন্ত্রে অনেক রকমই আছে, তার সামঞ্জস্য যদ্যপি উপনিষদে যেরকম ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া আছে সেগুলাকে সামঞ্জস্য ভগবান শঙ্করাচার্য মহারাজ করেছেন তত্ত্ব সমন্বয় ইত্যাদির দ্বারা। ঠিক সেরকম স্মৃতিও, কেন স্মৃতি হচ্ছে ভারতবর্ষের সংবিধান। যেরকম মনুস্মৃতি, মনুস্মৃতির নিন্দা যারা করে তার জীবনে মনুস্মৃতি চোখে দেখেছি কিনা সংশয়। তো মনুস্মৃতি হচ্ছে যখন স্বয়ংভূ মনু ভারতবর্ষের চক্রবর্তী সম্রাট ছিলেন সেই সময় ভারতবর্ষের সংবিধান ছিল যা, সেটাই হচ্ছে মনুস্মৃতি। অমানিত্বম মদম্ভিত্বম অহিংসা শান্তিরাজবম আচার্য উপাসনম শৌচম সহ্যমাত্র বিনিগ্রহ ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম অনহংকার এব চ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে বেরোবার জন্য এটা হচ্ছে ঈশ্বর দ্বারা উক্ত উপনিষদ বচন। সম্পূর্ণ উপনিষদ বা বেদ পড়ে তার সার জানা আজকের ডেটে প্রায় অসম্ভব হয়ে আসছে। ঈশ্বর গুরুরাত্মেতি মূর্তিভেদ বিভাগিনে মমোদ ব্যক্ত দেহায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ। তোমার অনুরোধে একবার আমি এলাম, তারপর ওই দান যেগুলো দেওয়ার সেগুলো ওনাকে দিয়ে দিলাম, উনি চলে গেলেন। কিন্তু সেই উপলব্ধিটা রয়ে গেল। শাস্ত্রে একটা কথা আছে যে একটা আবরণ শক্তি কাজ করে। এই আবরণ শক্তি কি করে, যে যা কিছু সত্য সবকে আবরণ করে রেখে দেয়, উপলব্ধির মধ্যে আনতে দেয় না। আর একটা হলো বিক্ষেপ শক্তি, মনস্থির হয় না, সবসময় অস্থির ভাব, কোনো কিছু চিন্তা করতে গেলে অন্য চিন্তা এসে যাচ্ছে। তো এই বিক্ষেপ ভাবটি কিন্তু জপ ধ্যান ইত্যাদি ইত্যাদি যে সমস্ত পূজা পার্বণ এসব করতে করতে ধীরে ধীরে এই বিক্ষেপ চলে যায়। তাই সেই গুরুদেবের কৃপা পাওয়ার জন্য তাকে স্মরণ মনন করা একান্ত প্রয়োজন। আর যদি তাও না পারেন, গুরুর সান্নিধ্যে গিয়ে কিছু সময় অন্তত নিজের মনের দৈন্যতা তাকে জানান যে প্রভু আমি এই অসুবিধার মধ্যে রয়েছি, এর থেকে আমায় মুক্তি দিন। গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করলে তা গুরুদেব শোনেন এবং গুরুদেব শিষ্যকে গাইডেন্স করেন, অর্থাৎ শিষ্যের সুবিধা অসুবিধা সমস্ত গুরুদেব দেখেন। শেষ কথা সেটি হলো গুরুর সান্নিধ্য কখনো কেউ ছাড়বেন না, গুরুর সান্নিধ্যে সবসময় থাকবেন। আর গুরুর সান্নিধ্যই সমস্ত থেকে মুক্ত করে সেই পরমানন্দ লাভে সহায়ক হবে। সর্বে ভবন্তু সুখিনা সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভবেৎ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। আমাদের আজকের এই বারানন্দ ধর্ম সংঘের পক্ষ থেকে আমাদের এই কিছু পর্ব চলুক, সেট করতে করতে সেটা হচ্ছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে আমাদের সুমন্ত নাথ, সম্পাদক বারানন্দ ধর্ম সংঘ হাওড়া শাখা। অনন্তপূর্ণ শ্রীমৎ দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষসী প্রাণ পাখির মতো ভারতবর্ষের প্রাণ লুকিয়ে রয়েছে ধর্মের মধ্যে। পিতা
শশীভূষণ চক্রবর্তী ও মাতা শ্রীমতী শৈলনন্দিনী দেবী একটি সুপুত্র লাভের আশায় বাবা তারকনাথের কাছে মানত করে। তাঁর কৃপাতে 1901 সালে 22শে সেপ্টেম্বর বাংলা 1308 সনে 6ই আশ্বিন বিজয়া দশমীর সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাদের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বাবা তারকনাথের কৃপায় জন্ম বলে শিশুপুত্রের নাম রাখা হয়। সাধুচরণের কাছে তারকদাস প্রথম শুনলেন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা, যিনি দেওঘরে মহাযোগী সচল বৈদ্যনাথ শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রধান শিষ্য রূপে সেখানে বিরাজ করছেন। তিনি তখন তার পুত্রের বিয়ে দিয়ে সংসারী করতে মনস্থ করেছেন। তখন বৈরাগ্য ব্যাকুল তারকদাস বাড়ি থেকে পালিয়ে দেওঘরে গেলেন। পূর্ণানন্দজিকে জানালেন। তারকদাস বললেন, মহারাজ, মায়েরা কি সহজে মত দিতে চায়? বালানন্দের মনে পড়ল তাঁর মায়ের কথা। তিনিও তো মাকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন নর্মদা সন্তান ব্রহ্মানন্দ মহারাজের চরণ ছায়া। রাজি হলে মহারাজ। আশ্রমে তারানন্দ ব্রহ্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নির্মিত হল শিব মন্দির। মন্দিরে কোন মূর্তি স্থাপন করবেন তার জন্য তিনি অন্তর্দেশ থেকে অন্তরতমের নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগবেন। সুখে দুঃখে রোগে শোকে মহারাজের চরণ ছায়ায় আশ্রয় নিলেন অনেকে। তিনিও অকৃপণ দাক্ষিণ্যে তাঁদের দেহ মনের উপনিষদ বলেছেন, ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন, যিনি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান। তাদের হৃদয় সিংহাসনে আজও তাঁর অক্ষয়